ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. اب میں تاج الدین کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور قومی ترانہ یہاں سنائیں. جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تاج الدین دونوں لوگ. ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا. پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. خواجہ پیا کے صدقے، احمد رضا کے صدقے، خواجہ پیا کے صدقے، احمد رضا کے صدقے. سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہے
ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہے دوستاں ہمارا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو معلوم کیا کسی کو دے ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہے دوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہے دوستاں. السلام علیکم. بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں جناب تاج الدین صاحب اور جناب عبد الرحمن صاحب جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ ہندوستانی اور قومی ترانہ گا رہے تھے اور ہم سبوں کے دلوں کو مسرور کر رہے تھے. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آج اس پروگرام میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بچوں نے، بہت ساری بچیوں نے حصہ لیا ہے اور سب کا الگ الگ اسکرپٹ ہے اور سب الگ الگ طریقے سے اپنا پرفارمنس یہاں پر پیش کریں گے. اور آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا. گنتنتر دیوس یعنی ریپبلک ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس پر ایک چھوٹے سے طالب علم جناب شیر علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا اسپیچ اس منچ پر پیش کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ گنتنتر دیوس کیوں منایا جاتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، کہ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی، خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی. زندگی میں کوئی نہ کوئی تو کہانی رہے گی. ہم بھی بزم میں 4 چاند لگا دیں گے، کہ ہم بھی بزم میں 4 چاند لگا دیں گے اگر آپ کی تالیوں کی مہربانی رہے گی، اگر آپ کی تالیوں کی مہربانی رہے گی. دانشوران قوم ملت، آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کسی کونے میں چلے جائیں، جس گلی اور کوچے میں چلے جائیں، خواہ شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قصبہ، آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے. اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کے دن یوم جمہوریہ منایا کیوں جاتا ہے. محترم سامعین، 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے ملک کے لیے نیا قانون نافذ کیا گیا. اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام پر یہ جشن منایا جاتا ہے. اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. ہر شخص کو اپنے دھرم، مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے. اس ملک میں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے. اس ملک کے ہر باشندے کو ہر چیز میں مساوی اور برابری کا حق ہے. محترم سامعین، ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہندوستان کے آئین کی، ہندوستان کے قانون کی کچھ خصوصیات پیش کریں. حضرات،
आईने हिंद ने हिंदुस्तानी अवाम को खुद हुकूमत मुंतखब करने के लिए खुद मुख्तार बनाए हैं, जिसे साफ अल्फाज में दस्तूर की तमहीद में बयान कर दिया गया है। दस्तूर के पार्लिमानी तर्ज की जमहूरियत के सामने काबीना को अपने फैसले कानून साजी करने के लिए खुद मुख्तार बनाया है, कानून साजी करने के लिए खुद मुख्तार बनाया है और सिर्फ इख्तियार माना है, जिसे साफ अल्फाज में दस्तूर की तमहीद में बयान कर दिया गया है। दस्तूर पार्लिमानी तर्ज की जमहूरियत के सामने काबीना को अपने फैसले कानून साजी करने के लिए खुद मुख्तार बनाए हैं, जिसे साफ अल्फाज में दस्तूर की तमहीद में बयान कर दिया गया है। जमहूरियत मजहब की अहमियत का भी एहतराम किया गया है और बताया गया है कि यह मुल्क मजहब की बुनियाद पर किसी शहरी को शहरियत के हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा और हर शहरी को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं और हर शहरी को मुल्क की खिदमत से मुतमत्ता होने और फायदा उठाने का पूरा मौका मिलेगा। आइन की रूह से हर हिंदुस्तानी कानून की निगाह में बराबर है। हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल और आज़ादी मजहब हासिल है। हिंदुस्तान के आइन में अदालत नज़रसानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का बेहतरीन इम्तिजाज है। मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करना चाहता हूँ कि खुदा करे कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, खुदा करे कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये टूट गए तो हो जाएंगे हम दरहम बरहम। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा स्पीच जनाब शेर अली साहब ने दिया है। अब मैं इस मदरसे में चूँकि दीनियात, कुरान, हदीस और मैथ, इंग्लिश और उर्दू, हिंदी सब पढ़ाया जाता है, तो अभी आपने देखा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हिंदी में इन्होंने तकरीर की। और अब मैं इस मदरसे में जो कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान के बारे में क्या जानकारी है इन बच्चों को, उनको मैं दावत सुखन दूंगा। कुरान पर मुकालमा करने के लिए आ रहे हैं अब्दुल रहमान और आज़ाद, अब्दुल रहमान और आज़ाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि आप किसी दीनी मदरसे में पढ़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया देवसर के शोबा हिफ्ज़ में हिफ्ज़ुल कुरान की तालीम हासिल करता हूँ। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मुझे आपसे कुरानी मालूमात हासिल करनी चाहिए। जी ज़रूर पूछें, जो मुझे मालूम होगा इंशाअल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, तो बताइए कुरान मजीद का माना क्या है? कुरान मजीद का माना बार बार पढ़ी जाने वाली किताब के। अच्छा, तो अब ये बताइए कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कौन सी माह और किस रात में नाजिल हुआ? कुरान मजीद माह रमजान मुबारक और शब कद्र में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरह कौन सी है? बताइए बताइए बताइए। तरतीब नुज़ूल के एतबार से
सबसे पहली सूरह अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई और आखिरी सूरह सूरतुन नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। कुरान मजीद में कुल कितने हर्फ हैं? कुरान मजीद में 3,23,760 हर्फ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरह कौन सी है बताइए? कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरह कौसर है। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरह कौन सी है? तरतीब के एतबार से सबसे पहली सूरह फातिहा और आखिरी सूरह नास है। कुरान मजीद पूरे कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद पूरे 23 सालों में नाजिल हुआ। और कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में पूरे 14 सजदे। माशाअल्लाह, आपकी नॉलेजेस तो बड़ी अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो एक दो सवाल और पूछ लें। जी जरूर पूछें। अच्छा, तो बताइए कि वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है और वो कौन सी सूरह है जिसमें 1 मरतबा भी नहीं है बताइए? सूरतुन नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है और सूरह तौबा में 1 बार भी नहीं है। अब ये बताइए आप कि कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। कुरान मजीद में लफ्ज़े कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो भी 5 सूरतें हैं। सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। अच्छा, वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें लफ्ज़ अल्लाह 1 मरतबा भी नहीं आया है और वो कौन सी सूरत है जिसके हर एक आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया में 1 बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया है और सूरह मुजादला की हर एक आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। और ये बताएं आप कि कुरान मजीद में कितने अंबिया किराम और फरिश्तों के नाम आए हैं बताइए? 25 अंबिया किराम और 4 फरिश्तों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? कुरान मजीद में 540 रुकू हैं। और वो कौन सी सूरत है जिसको हर जुमा को पढ़ना अफजल है? सूरह कहफ को हर जुम्मा को पढ़ना अफजल है। मक्की और मदनी सूरतें कितनी कितनी हैं बताइए जरा? कुल मदनी सूरह 28 हैं और कुल मक्की सूरह 86। कुरान मजीद में हरकतों को किसने लगवाया? बाज़ लोगों ने अबुल अस्वद और बाज़ ने हज्जाज बिन यूसुफ लिखा है। कुरान मजीद के हम तमाम लोगों पर क्या हुकूक हैं बताएं जरा? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की? देसर जिला सिगरौली दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा। चलिए माशाल्लाह, ठीक है भाई, आपसे मैंने कुछ सीखा। अब आज जुमा का दिन भी है, अब चलते हैं, जुमा की तैयारी भी करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था। ये था कुरान के बारे में बेसिक जानकारी जो हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो जाने कि कुरान के बारे में कैसी जानकारी रखनी चाहिए, कुरान क्यों नाज़िल किया गया और कुरान पर हमको कितना अमल करना चाहिए।
اور قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اب میں آگے قرآن سے پھر نیچے ایک آتا ہے حدیث، یعنی قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ کام کرو، مگر اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں جناب محمد علی اور بابا کی جانب سے۔ محمد بابا اور محمد علی کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ اور آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد اسلام ہے، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں نئے نئے آئے ہیں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں ضلع سٹی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ بتائیں آپ کا گھر کہاں؟ دیکھنے میں تو آپ دیندار لگتے ہیں۔ جی الحمدللہ میں نوڑیا آباد جہاں دارالعلوم قائم ہے، میں اسی ادارے کے پڑوس سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا آپ کو میری دینداری میں کوئی شک ہے؟ ارے نہیں، استغفر اللہ، اسی بات میں میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اسی بہانے آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی کیوں نہیں، الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ دینی معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ اچھا تو آپ مسلمان ہیں، تو یہ بتائیں کہ اسلام میں کتنے ارکان ہیں؟ اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اچھا تو نماز میں کتنے شرطیں ہیں؟ نماز میں 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 سطر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اچھا تو یہ بتائیں غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اچھا تو لاسٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیں کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب آپ سے بھی کچھ سوال کروں؟ جی کریے۔ کیا آپ اکیلے مسلمان ہیں؟ بیت الخلاء جاتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ سوتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ ایک لاسٹ سوال پوچھ رہا ہوں، وضو میں کتنے چیزیں فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا ایک بار پورے چہرے کو دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کا کرنے سمت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیرنا، اور چوتھا ہے ایک بار ٹخنا سمت دونوں پیروں کا دھونا۔ تو اچھا دیکھیے ٹائم بہت کم ہے، آج جمعے کا بھی دن ہے، چلنا پڑے گا، تو چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا گروپ دینیات کا جو محمد علی اور بابا نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کیا۔ اب میں ایک بہت ہی اپنے پروگرام کا خصوصی ڈرامہ جو آپ کے اور آپ کے لیے بڑا ہی انٹرٹینمنٹ کا باعث بھی بنے گا، اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے جتنے ایجڈ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان کو صحیح تعلیم دینے کا راستہ بھی ملے گا۔ اس لیے میں آپ ایک گروپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد ساجد، توصیف اور محمد رضا ہے۔ گروپ سی، تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن از امپورٹنٹ، وائی، پلیز کم۔ گروپ کی اہمیت پر بہت ہی اچھا ڈرامہ۔ تم کھڑے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے چچا، یہ گٹھری وٹری لے کر کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا گیا تھا بازار کرنے۔ ارے چچا، اس عمر میں آپ بازار گئے تھے؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچوں کا حال مت پوچھو، لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر 25 بچے ہیں، مگر ایک کہاوت ہے 100 پوت رام کی 51 ناکام کی، یہی ہمارا حال ہے۔ تو بچہ، یہ کیسے بچے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی؟ نہیں بیٹا، ہم نے سوچا کہ اگر یہ حافظ مولوی بنے گا 2-3 ہزار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرے گا، 2-3 ہزار روپے میں مجھے کیا کھلائے گا اور خود کیا کھائے گا، اسی لیے نہیں پڑھایا۔ ارے چچا، یہ تو بڑی گندی سوچ ہے۔ انگریزی پڑھے گا تو کھلائے گا اور عربی اردو پڑھے گا تو بھوکا مرے گا۔ دیکھیے ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، ذرا اسے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ مولوی حافظ 2-3 ہزار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کریں گے تو یہ کیا کھائیں گے اور بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ مولوی صاحب، آپ ذرا انہیں سمجھائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے چچا، ایسا صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی سوچ ہے کہ مولوی حافظ کھا کما نہیں پاتے۔ یہ بہت گندی سوچ ہے، جبکہ کھلانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو روزی دیتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہو جاتا تو اکثر لوگ بھوکے مر جاتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا ان کا نام بڑے بڑے سیٹوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی حافظ بھوکا مر رہا ہو یا پھر خودکشی کر رہا ہو یا بیکار گھوم رہا ہو؟ ہر جگہ اس کی عزت ہو رہی ہے۔ اس کے برخلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ BA پاس گھوم رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کی ڈاکٹری چل رہی ہے، وکیل ہے تو کوئی کسٹمر نہیں آ رہا ہے۔ کیا چچا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں مولانا صاحب، آپ کی بات تو بلکہ ٹھیک ہے، مگر میرے بیٹے پوتے میرا کہنا نہیں مانتے تو کیا کروں؟ سنیے چچا، اگر آپ نے ان کو تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا کہنا مانتے، وہ آپ کی خدمت کرتے۔ مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، کچھ آیا۔ تو چچا، دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں کیوں نہیں، کیا تم ہی اکیلے مسلمان ہو؟ تو بتائیں، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 9 فرض ہے۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 برش منجن کا ہونا، نمبر 3 تولیہ لنگی کا ہونا، نمبر 4 لوٹا بلٹی کا ہونا، نمبر 5 کپڑا اتار کر نل پر جانا اور وغیرہ وغیرہ۔ استغفراللہ استغفراللہ چچا، غسل میں 9 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہے۔ نمبر 1 اگر روزے سنا تو غرارت کے ساتھ کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں نہ نیچے تک پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن میں اتنا پانی بہانا کہیں ایک بار کے برابر سوکھا نہ رہے۔ ہاں بیٹا، اتنا کم؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 10-20 ہوں گے، تم نے کہاں سے جانا؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ اچھا تو بتاؤ بیٹا، اتنی اچھی تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ دیوسر ضلع سنگرौली میں مدرسہ سلیمانیہ رضویہ کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے۔
वहीं से सीखा है। अच्छा तो बताओ उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, दीनियात सिखाया जाता है। अच्छा तो आज का जुमा का भी दिन है, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छे तरीके से इस ग्रुप ने अपना काम अंजाम दिया। अब मैं 26 जनवरी पर 2 बच्चों का मुकालमा पेश करने के लिए दावत सुखन दूंगा। जनाब ताजुद्दीन जो इस महल्ले के इमाम का रोल अदा करेंगे और एक दूसरे हैं जो हमारे इस महल्ले के नेताजी या सेठ साहब का रोल अदा करेंगे और इन दोनों के दरमियान 26 जनवरी पर मुकालमा पेश किया जाएगा। ताजुद्दीन और शरीफ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बताइए इमाम साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे मत पूछिए शरीफ भाई, आज हम बहुत टेंशन में हैं। अभी अभी एक आदमी को मारते हुए रह गए। अरे ऐसा क्या हुआ जनाब, आप इतने गुस्से में? एक तो हम इतनी परेशानी में मुब्तला हैं और वो कमजर्फ 2 दिन से हमसे पूछ रहा था कि 26 जनवरी की नमाज कितने बजे है, और आज तो उसने हद ही कर दी। हमसे गुस्से में पूछ रहा था कि आपने 26 जनवरी की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे महबूब भाई ने बचा लिया, वरना आज उसकी खैर ना थी। असल में बात ये है कि आज 26 जनवरी है, कोई कपड़े खरीदने जा रहा है, कोई मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। इस बेचारे ने सोचा होगा कि ये सब ईद के दिन में होता है, इसकी भी ईद पर नमाज पढ़ी जाती होगी, यही सोच के उसने पूछ लिया हमसे। बात सही है कि जिस तरह मुसलमान साल में मजहबी त्योहार ईद और बकरीद मनाते हैं, उसी तरह 2 कौमी त्योहार 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं मनाते हैं। लेकिन आप इसमें इतना क्यों परेशान हैं? क्या बताएं इमाम साहब, आज 26 जनवरी है और हमको एक स्कूल के प्रोग्राम में जाना था, मगर कुछ मसरूफियत की वजह से मुताला न कर पाए। बस इतनी सी बात है। चलिए, अल्लाह ताला ने आपकी परेशानी दूर कर दी। अल्लाह ताला ने हमें दीनो दुनिया का थोड़ा बहुत इल्म दिया है और मैंने तारीख का मुताला भी किया है। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अच्छा तो बताएं, आज का दिन है? लो, आपको इतना भी नहीं मालूम क्या जुमा का दिन है? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसको यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे कहा जाता है। ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि पूरे देश में इसी दिन संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने के साथ साथ हिंदुस्तान एक मुकम्मल जमहूर मुल्क करार दिया गया था। यही वजह है कि इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के रूप में मनाया जाता है। भाई ये बताएं कि यौम जमहूरिया क्या मतलब होता है? जमहूरिया ये एक सियासी निज़ाम है जिसमें हुकूमत का इख्तियार अवाम के हाथ में होता है। इसका मतलब ये है कि मुल्क में हुकूमत अवाम के जरिए मुंतखब होती है और इसे अपनी जिम्मेदारियां अवाम के जरिए पूरी करनी होती हैं। जमहूर मुल्क में आम और ख़ास सियासी कानून की नुमाया तौर पर पैरवी की जाती है। अच्छा तो ये बताएं कि हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ और आज आज़ादी के कितने साल हो गए? 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज सन 2024 में 77 साल गुजर चुके हैं। अच्छा तो ज़रा ये बताएं कि हिंदुस्तान का संविधान हमको कितने बुनियादी हुकूक का हक फराहम करता है? हिंदुस्तानी कानून के हिस्सा 3 7 बुनियादी हुकूक शामिल थे
اور ان میں جائیداد کا حق بھی شامل تھا، جس کو 44ویں ایکٹ کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اب صرف 6 حقوق بچے۔ اچھا تو ذرا بتائیں کہ وہ تمام حقوق کون کون سے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی جان سکیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ نمبر 1 برابری کا، جو ایکٹ 14 سے 18 تک ہے۔ نمبر 2 آزادی کا حق، جو ایکٹ 19 سے 22 تک ہے۔ نمبر 3 ظلم کے خلاف، جو ایکٹ 23 سے 24 تک ہے۔ نمبر 4 مذہبی آزادی کا حق، جو ایکٹ 25 سے 28 تک ہے۔ نمبر 5 تعلیم و تہذیب کا حق، جو ایکٹ 29 سے 30 تک ہے۔ نمبر 6 آئینی چارہ جوئی کا حق، جو ایکٹ 32 میں ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا بنیادی حقوق سب سے بڑا ہے؟ ان میں سے سب سے اہم قانون زندگی اور ذاتی زندگی کا قانون ہے۔ قانون کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیے بغیر کسی شہری کو اس کی زندگی اور ذاتی زندگی کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا تو ذرا یہ بتائیں کہ تعلیم کا حق کیا ہوتا ہے؟ سموِدھان کے 46ویں قانون سن 2002 میں آرٹیکل 21 داخل کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ 6 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو حکومت مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ ماشاء اللہ بھائی، آپ کو تو اس کے بارے میں بہت جانکاری ہے۔ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ دیوسر میں دارالعلوم سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ کے نام سے ایک اسکول ہے، جس کے ڈائریکٹر علامہ حضور سید عادل رضا قادری ہیں۔ میں نے یہ علم وہیں سے حاصل کیا ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی 2 تاج الدین اور شریف، ان 2 بچوں نے گنتنتر دیوس یعنی یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کو ایک بہترین مکالمہ کے روپ پر آپ کو جانکاری عطا کی۔ اس پر بہت ہی خوش ہو کر کے ہمارے عبدالرحیم بھائی نے ان دونوں بچوں کو 200 روپیہ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اور جناب سبو صاحب کھوبھا، انہوں نے اس سے پہلے والی ڈرامہ جو بڑھؤ والا پروگرام تھا اس کو 500 روپیہ کا انعام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان بچوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور 200 روپیہ ان کو عبدالرحیم بھائی نے بھی بڑھؤ والے ڈرامہ والے کو دیا ہے، ان کے بھی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا پرفارمنس انہوں نے پیش کیا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا، آپ لوگوں نے لطف بھی اٹھایا۔ اور اب میں چونکہ آج آخر میں حضرت کا خطاب ہونا تھا مگر کسی وجہ سے حضرت حاضر نہ ہو سکے، اس لیے اس کے بعد ابھی آخر میں حضرت علامہ مولانا سید عاقل میاں صاحب قبلہ ازہری مصباحی وہ آپ کے سامنے اختتامیہ اسپیچ دیں گے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ آپ سے مخاطب ہوں اور بیان کروں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المتین الحلیل الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نفس پر گیت آزادی کے گا سکتا ہوں میں، ہر نفس پر گیت آزادی کے گا سکتا ہوں میں، موت کیا ہے موت سے آنکھیں لڑا سکتا ہوں میں، موت کیا ہے موت سے آنکھیں لڑا سکتا ہوں میں، اور میرے مشرب میں غلامانہ خاموشی ہے گناہ، میرے مشرب میں غلامانہ خاموشی ہے گناہ،
مرتے مرتے بھی وطن کے گیت گا سکتا ہوں میں، مرتے مرتے بھی وطن کی گیت گا سکتا ہوں میں۔ یہاں پر بیٹھے ہمارے صدر عالی وقار جناب حافظ سلیم الدین صاحب اور اس منچ اور اس سبھا کے آیوجک جناب حضرت علامہ مولانا سید عاقل میاں صاحب اظہری اور یہاں پر بیٹھے ہمارے تمام ٹیچرز اور تمام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سید عاقل میاں صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے اتنی بڑی سبھا کا آیوجن کیا جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس منچ کے ذریعے سے 26 جنوری، 15 اگست اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں کچھ سمجھنے اور اس کی تاریخ کو جاننے کا موقع ملا۔ اگر یہ پروگرام منعقد نہ ہوتا تو شاید ہی ہمارے علاقے کے کچھ بزرگ حضرات سمجھ پاتے کہ 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے، 26 جنوری کا مطلب کیا ہے، 15 اگست کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا سید عاقل میاں کا کہ انہوں نے جہاں دینی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، بہت سارے چاہے محرم ہو اور چاہے ربیع الاول شریف ہو، وہیں پر انہوں نے گنتنتر دیوس اور 15 اگست کے موقع پر بھی ایسے پروگرام کو آیوجن کر کے یہ بات بتایا ہے کہ ہم جہاں نماز پڑھنا جانتے ہیں وہیں پر ہم دیش کی آزادی پر ترانہ گانا بھی جانتے ہیں، جہاں نماز پڑھنا جانتے ہیں، جہاں روزہ رکھنا جانتے ہیں، وہیں جب بات آ جائے گی تو ہم دیش پر اپنی جان قربان کرنے کی چھمتا بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی ضروری تھا کہ اس پروگرام کا یہاں آیوجن کیا جائے۔ یہ 26 جنوری، آج 26 جنوری سن 2024 ہے، جس کو ہم لوگ ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں۔ 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں آج کے دن ہم اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے کر کے لہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج اتنی بڑی سبھا لگا کر کے ہم اور آپ اپنے چہروں پر مسکان ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا راز ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اس کا پتہ لگائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ 26 جنوری ہم کو یوں ہی نہیں ملا، یہ 26 جنوری ہم نے اتنے آسانی سے حاصل نہیں کیا، یہ 26 جنوری ہم کو کوئی گفٹڈ نہیں دیا گیا، یہ 26 جنوری کسی نے ہماری جھولی میں یوں ڈال نہیں دیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی دیا گیا، اس پھانسی کی بدولت آج ہم 26 جنوری منا رہے ہیں۔ آج ہم 26 جنوری کیوں منا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، جائیں، جب آپ جائیں گے دلی کی جامع مسجد پر اور پوچھیں دلی کی جامع مسجد سے کہ علماء کرام کی قربانیاں کس طریقے سے رنگ لائی ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 26 جنوری یوں ہی ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، یوں ہی ایک ہنسی مذاق کا پروگرام ہے، مگر آپ دل کی گہرائی کے ساتھ جب ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ہماری تاریخ کے صفحات در صفحات مسلمانوں اور علماء کی خون سے لربت نظر آئے ہیں۔ یہ 26 جنوری کوئی عام تہوار نہیں ہے، یہ ہمارے دل کے لیے اور ہمارے دماغ کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پروگرام ہے۔ جب 1947 کو 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہو گیا تو پھر ایک سمسیا آئی کہ آخر دیش تو آزاد ہو گیا مگر یہ دیش چلے گا کیسے؟ اس دیش میں حکومت کس کی ہوگی؟ اس دیش میں قانون کس
का चलेगा, इस देश में रूल किसका फॉलो किया जाएगा और ये देश कैसे तरक्की करेगा। आजाद तो हो गया, आजाद तो हो गया, मगर यहाँ पर हर किस्म के लोग बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किस्म के लोग हैं। तो अब हर किस्म के लोग किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे, हर किस्म के आदमी किसके हुक्म पर चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हजरत हसरत मोहानी और हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन तमाम लोगों ने और दूसरे हमारे बिरादराने वतन ने भी आपस में मंथन किया और मंथन करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए से लगभग 3 साल की मुद्दत में एक कानून तैयार किया गया। वो कानून सन 29 अक्टूबर 1949 में वो कानून को पेश किया गया और पेश करने के बाद उस पर देखा गया और उसकी तफ्तीश हुई। जब वो तफ्तीश पास हो गई तो फिर उस कानून को सन 1950 में 26 जनवरी के दिन उस कानून को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज कर दिया गया। इस वजह से आज हम और आप 26 जनवरी का त्योहार मनाते हैं। बताएं 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आज अब हमको पता चला कि ये जो त्योहार हम मना रहे हैं ये हम इसलिए मना रहे हैं कि देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। मगर देश आजाद कैसे हुआ? सवाल तो यहां पर यह है, उन लोगों से पूछो जो इस देश के उलमाए किराम को गलत निगाहों से देखते हैं। उन लोगों से पूछो जो इस देश के उलमाए किराम को देख करके टेररिज्म याद आ जाता है। उन लोगों से पूछो जो इस देश के उलमाए किराम के टोपियों और कुर्तों को देख करके उन्हें आतंकवाद याद आ जाता है। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि इस देश के उलमाए किराम ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वो मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों को अगर आप देखना है तो आप चले जाएं चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई भी ऐसा दरख्त मौजूद नहीं था जहां उलमाए किराम की गर्दनें न लटक रही हो, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आज मदरसों पे बात की जाती है, मदरसों पे आवाज उठाने वाले कान खोलकर सुने। ये देश की आजादी में अगर सबसे अहम किरदार किसी का है तो हमारे इन गुंबदों मीनार के भी हैं, हमारे इन मदरसों के भी हैं। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जिस मदरसे से हमारा मुजाहिद मौलाना अबुल कलाम आजाद निकला। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जिस मदरसे से मौलाना इनायतुल्लाह काकोरी निकले। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जिस मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा मुजाहिद निकला। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जिस मदरसे से अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी निकले। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जहां से शाह अब्दुल अजीज देहलवी निकले। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जहां से अल्लामा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी निकले। कौन सा मदरसा? वही मदरसा जहां से हमारे दीगर मुजाहिदीन वतन निकले और इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जोशो खरोश से, अपने खून के कतरों से इस देश को आबाद किया और ये बताया कि अकेले किसी एक शख्स का यहाँ पर खून नहीं है, बल्कि सभी का खून है, शामिल यहाँ की मिट्टी में। अकेले किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज भी इस धरती पर उलमाए किराम की आमद और उलमाए किराम की मौजूदगी और इन मदरसों की मौजूदगी हमारे और इस हिंदुस्तान के लिए बाइस रहमत का दर्जा रखती है। अगर इसमें आपको शक है तो बिलाशुबा आप शक कीजिए, आपके शक करने में कोई गुंजाइश नहीं है, मगर आपके इस शकूक को दूर करने में हमारी तारीखें आज भी मौजूद हैं। सिलेबस से इन तारीखों को मिटाने वालों, सिलेबस से तो तारीखों को मिटाया जा सकता है, मगर आज भी अगर आप गौर करेंगे तो लोगों के दिलों के अंदर बड़े बड़े मौरखीन की तारीखों में ये बात दर्ज है कि जब 1468 में यूरोप के 1468 में यूरोप से जब इस
मुल्क में यूरोप वाले आए और किसकी मदद से आए? 1468 में, 2000 चल रहा है, 1468 में यूरोप के चंद लोग एक अरबी मल्ला वास्को डी गामा के जरिए से पहली बार बहरी जहाज के रास्ते से इस मुल्क में दाखिल हुई और यहाँ कलकत्ता से अपनी बिजनेस का आगाज किया। उस वक्त मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी, उस वक्त मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी। उन्हीं के देखा देखी इंग्लैंड के लोगों ने पैसा जमा करना शुरू किया और 30,000 पाउंड लेकर के और कुछ वर्करों को लेकर के एक कंपनी के मंसूबे से सन 1600 में इस मुल्क में उन्होंने कदम रखा। और जब सन 1600 में उन्होंने 30,000 पाउंड लेकर के इस मुल्क में कदम रखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से इस मुल्क में अपना गलबा करना शुरू कर दिया। वो कंपनी कोई कंपनी नहीं थी, वहां वर्कर की जगह फौजी दस्तों को एंट्री मिल रही थी। वो कंपनी कोई कंपनी नहीं थी, वहां पर सामान की जगह हथियारों की तस्करी होती थी। वो कंपनी एक अड्डा था जहां अंग्रेजी फौज जमा हो रही थी। धीरे धीरे उस कंपनी ने अपना बढ़ावा किया, यहाँ तक कि उस कंपनी का असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया और वो कंपनी बहुत ही तरक्की कर ली। आपको सोचते होंगे कि ये आजादी कोई 2-4 साल का खेल है, ये आजादी सन 2-4 साल का खेल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये आजादी 200 साल पर मुश्तमिल एक तारीख है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। क्या आप भूल गए कि सरनगापट्टनम में सन 1757 में जब एक शख्स जिसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से याद किया जाता है, उसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, अंग्रेजों से लड़ाई किया, तो एक अंग्रेज ने उन्हें मारा और मार करके उनकी लाश पर खड़े होकर के उस अंग्रेज ने ये ऐलान किया था कि आज हिंदुस्तान का ये शेर चला गया और आज से हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम हो गई। क्या आप उनकी इस शहादत को भूल जाएंगे? क्या आप सिराजुद्दौला की शहादत को भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। और क्या आपको ये बात याद नहीं है कि सन 1903 में एक मर्द मुजाहिद अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का बेटा हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने जब 1903 में अंग्रेज दिल्ली में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ था और आखिरी बादशाह सल्तनत मुगलिया की दाढ़ी को पकड़ कर कहा था कि आज से मुल्क तुम्हारा है और ये मखलूक खुदा की है, मगर यहाँ हुकूमत अंग्रेजों की चली थी। तो उस वक्त जो सबसे पहला मुजाहिद खड़ा हुआ था इन उलमाए किराम में, आज उलमाए किराम को गलत निगाहों से देखने वालों सुनो, इन उलमाए किराम में जो सबसे पहला मुजाहिद खड़ा हुआ था वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है, जिन्होंने खड़े होकर के और ये फतवा जारी किया था कि ऐ लोगों, आज से हिंदुस्तान आजाद नहीं, आज से हिंदुस्तान गुलाम बन चुका है और हर मजहब के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब पर ये फर्ज हो गया है इस्लाम की रूह से कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए, अंग्रेजों को भगाया जाए और जिहाद का कार्यक्रम चलाया जाए। ये कौन था? ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे। आज हमें गलत नजर से देखा जाता है कि ये तो ऐसे हैं, ये हिंदुस्तान के वफादार नहीं हैं, मगर वो कुर्बानियां जो हमारे अकाबिरीन ने दी है वो कुर्बानियों को भी तुम भुला नहीं सकते हो। कितने भी तारीखें मिटा लो, वो तारीखें तो मिट सकती हैं, मगर आज भी दिल्ली की दरो दीवार आपको याद आएंगे, आज भी मुरादाबाद आपको आवाज देता हुआ नजर आएगा, आज भी शामली का मैदान आपको आवाज देता हुआ नजर आएगा, आज भी सरनगापट्टनम का मैदान आपको नजर देता आएगा, आवाज देता नजर आएगा कि नहीं नहीं, यहाँ के खून, यहाँ की गलियों में जो खून बहा है उसमें इन मुसलमानों का भी अहम रोल रहा है। यहाँ की गलियों से जो भेजे चिपके हैं वहां पर भी यहाँ के दरख्तों से जो लाशें लटकी हैं मुसलमानों की भी लटकी हैं। इसलिए फकत इतना कहना कि इस हिंदुस्तान में किसी का कोई हक नहीं है, ये बेजा है, गलत
है, बल्कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुर्बानियां की दी हैं तो यहाँ के उलमा किराम ने दी हैं और यहाँ के मुसलमानों ने दी। इसको छुपा लिया जाता है, आपको पता नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं एक सन और एक साल की तारीख को आपको याद दिलाता। आपको पता होना चाहिए, जब कांग्रेस हुकूमत इस हिंदुस्तान में वजूद में नहीं आई थी, कांग्रेस की नींव जो पड़ी है वो 1885 में पड़ी है। उस वक्त से पहले इस देश के मुजाहिदीन, चाहे वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हो, चाहे वो शाह अब्दुल अजीज देहलवी हो, चाहे वो मौलाना अहमद रजा खान फाजले बरेलवी हो, ये सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। आज ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, सबसे ज्यादा उन लोगों की आवाजें हैं, बिलाशुबा उनकी आवाजें हैं, उनमें महात्मा गांधी का भी रोल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रोल है, रानी लक्ष्मीबाई का भी रोल है, बिलाशुबा हमारे दीगर बिरादराने वतन का रोल है और रहेगा। मगर इस बात को भी नहीं भूला जा सकता कि मुसलमानों की भी कुर्बानियां यहाँ शामिल है, मुसलमानों का भी जिहाद यहाँ शामिल है। जब 1919 में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक यहाँ पर बुनियाद पड़ी, जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जाए, उसके पहले चीफ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब काकोरवी अलैहि रहमत थे। 1922 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरी जुर्अत के साथ ये फतवा दिया था कि मदरसे के मुदर्रिस हो या कि कॉलेज के कोई हो या कि किसी भी सभा का कोई भी शख्स, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करना हराम है, अंग्रेजों की मुलाजमत करना हराम है। ये कौन कह रहा है? ये हमारी जमात का एक अजीम आलिम दीन कह रहा है, ये हमारी जमात का एक अजीम मुसलमान कह रहा है कि अंग्रेजों के यहाँ मुलाजमत करना हराम है, अंग्रेजों की मदद करना हराम है। अगर अंग्रेजों की मदद कोई करेगा तो उस पर फतवा लग जाएगा। आज फतवे की बात की जा रही है, यही वो फतवे थे जिन्होंने हिंदुस्तान से अंग्रेजों का सफाया किया। अगर आप तारीख में गौर करें तो 1942 में बिल आखिर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक किसने चलाई? ये हमारे अकाबरीन ने चलाई और बिल आखिर ब्रिटिश सरकार झुकी और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अल मुख्तसर वतन अजीज को आज़ाद कराने में जो ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हमारी जानिब से पेश हुई और जुल्म की एक तवील दास्तान लिखी गई, जिसका हर सफ़ा मुसलमानों के खून से लथपथ है। मगर मुझे अफसोस है कि न जाने मेरे इस वतन अजीज को किसकी नजर लग गई, न जाने क्या हो गया। आज इतनी बदअमनी, इतनी बेचैनी आज हमारे वतन में भड़क रहा है। कुछ लोग मिल करके हमारे वतन से सेकुलरिज्म का ये सिक्का निकालना चाहते हैं। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक संगम है और आज भी हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिल करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अगर किसी ने हमारे मुल्क की तरफ गंदी निगाह से देखा तो याद रखिए कि कल भी हमारे मुसलमान और हमारे तमाम उलमाए किराम ने इस देश से अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर इस देश से भगाया था। आज भी अगर कोई गद्दारे वतन, अगर कोई दुश्मने वतन हमारी इस हिंदुस्तान की पाक मिट्टी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके कलेजे से सीना निकालने की सलाहियत रखते हैं। मैं अपनी बात से इस बात का इख्तिताम करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का कानून जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं दुआया अल्फाज और दुआया कलमात और इस प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए मैं इस मंच के सभा के महाआयोजक हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर सैयद आकिल मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुन नूरानी को दावत सुखन देना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपनी ज़बान से ये पैगाम दें
कि इस सभा को क्यों मुनाफिद किया गया और क्या ज़रूरत थी कि इस सभा को हम लोग यहाँ पर लगा कर बैठे हैं और इसकी कितनी अहमियत है और आप लोगों का इसमें रोल क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जुमला शुरकाए फ़ज़्ल, हाज़रीन महफ़िल, असातिज़ाए किराम, तलबाए किराम, सारे शुरका, सारे हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। रब्बे काबा का एहसान, उसके फज़्ल, उसकी तौफीक से हमने ये बज़्म मुनक़िद की। आज का दिन बहुत अजीम दिन है। आज के दिन हमारे मुल्क में हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ। ये चीज़ें जो हमें मैसर हुई, भारत का संविधान, भारत का कानून, ये यूं ही तो नहीं हासिल होगी, बल्कि इसके पीछे एक कड़ी मेहनत, तशरीफ रखें आप हज़रात, तशरीफ रखें। ये यूं ही नहीं हासिल हुई, बल्कि इसके पीछे एक कड़ी मेहनत, एक कड़ी जद्दोजहद रही है। 1857 से लेकर 1947 तक जो मेहनत बिरादरान वतन ने और सारे हिंदुस्तानियों ने की है, उसके नतीजे में हमें ये आज़ादी मिली। और फिर सन 1950 को हमारा संविधान मुल्क में नाफिज हुआ। तो ये संविधान किसी एक ख़ास खित्ते के लिए नहीं था, ये कानून, ये आईन किसी एक इलाके के लिए नहीं था, चाहे वो उस दौर की कौशाम्बी की रियासत रही हो, चाहे वो काशी की रियासत रही हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में ये कानून नाफिज हुआ है। तारीख में बहुत कुछ हमने देखा है और बहुत कुर्बानियाँ हमने दी हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लाहौर के चौराहे तक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी और कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर हिंदुस्तानियों की लाशें टंगाई नहीं गई हैं। वो वक्त हमें याद है और उस वक्त को हम याद करने के लिए 26 जनवरी मनाते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असातिज़ा का और जुमला शुरका का और अपने जितने हमारे रुकने मदरसा हैं उन सब का, कि उन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की और ख़ास तौर पर तलबा का, असातिज़ा का, खुसूसन मौलाना ग़ुफ़रान अहमद मिसबाही प्रिंसिपल साहब, हाफिज़ शफ़ी अहमद साहब, मौलाना जुनैद साहब, मौलाना अबू ज़फ़र साहब, मास्टर रमज़ान साहब, इन सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की और इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया। इसमें आपने तलबा की काविशें, उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत को देखा और ये देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे तलबा
ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ جس میدان میں بھی وہ قدم رکھتے ہیں اپنی مثال آپ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم محنت کریں ان پر، ہم خرچ کریں ان پر، ہم ان کے پیچھے لگیں تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اتنی موٹی کتاب قرآن شریف کو ایک طالب علم حفظ کرتا ہے اور پھر 1 مہینے کے اندر وہ پوری کتاب طالب علم آپ کے سامنے رمضان مبارک میں سناتا ہے، بغیر دیکھے سناتا ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ طالب علم قرآن شریف حفظ کر سکتا ہے تو وہی طالب علم IAS اور IPS کی تیاری بھی کر سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس کو سپورٹ کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس میں تعاون کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف بھیجیں۔ جب ہم بھیجیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آج آپ نے پروگرام میں خود دیکھا۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی اور جتنے بھی پروگرام ہوئے ابھی تک، جو بھی ناٹکی کارکرم ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بچے ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی گفتگو کر رہے تھے بلکہ آئینی گفتگو کر رہے تھے، عصریات کی بھی گفتگو کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طلبہ کسی بھی میدان میں اتر سکتے ہیں۔ میں بارہا آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات مدرسے کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ کا سپورٹ رہے گا تو یہ مدرسہ بہت آگے تک جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزادی حاصل ہو گئی ہے، ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے تو یہ آزادی یوں ہی برقرار رہے گی، بلکہ وقت آپ سے قربانیاں طلب کرتا ہے، چاہے وہ جنرل ڈائر کا وقت ہو، چاہے وہ کاکوری کانڈ کا وقت ہو، چاہے وہ جلیانوالہ باغ کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، وقت آپ سے قربانی مانگتا ہے۔ وہ قربانی کبھی مال کی ہوتی ہے، کبھی جان کی ہوتی ہے، کبھی وقت کی ہوتی ہے۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر طریقے سے قربانی کے لیے، کیونکہ ملک کے آئین کی رکھا اور اس کی سرکھا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی شکشا فراہم کریں۔ مجھے سنویدھانک گفتگو کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے، مجھے تاریخی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی علمی گفتگو بھی کرنے کی آج ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھ سے پہلے جو بھی کارکرم ہوا ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہے کہ مدرسہ اور اس کا معیار اور اس کا اسٹیٹس اور اس کی تعلیم کس لیول کی ہے اور وہ کیا پرووائڈ آپ کو کر سکتا ہے۔ میں بس اتنی گزارش کرنے آیا ہوں آپ سے کہ آپ حضرات مدرسے کا تعاون صرف مال سے نہ کریں، صرف پیسے سے نہ کریں، بلکہ مدرسے کا تعاون اپنے وقت سے کریں۔ وقتاً فوقتاً آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مدرسے کی سیکیورٹی کا نظام کتنا اچھا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر کہیں کسی طالب علم کو گھومتا پھرتا ٹہلتا دیکھیں تو آپ اس کی جانکاری ہم تک پہنچائیں۔ اگر آپ مدرسے میں کوئی کمی آپ کو دکھے تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے مشورہ کریں، اپنے نیک مشورے آپ ہمیں دیں کہ حضرت مدرسے میں اس چیز کی ضرورت ہے، اسے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، ہم اس میں کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے صرف مال طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ میں آپ سے آپ کا ہر قسم کا تعاون طلب کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ تعاون ضرور ہمیں حاصل ہوگا۔ طلبہ کی تعلیم پر ہمارا پورا فوکس ہے اور آنے والے وقت میں عصری علوم ہم اس لیول کا پہنچائیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایک مثال اپنے آپ میں ہوگی۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کرنی تھی، اصل وقت تو حضور سید عادل میاں صاحب کا تھا اور وہی آپ سے خطاب کرتے، لہذا میں دعوت سخن دوں گا حضرت علامہ مولانا سید عادل میاں صاحب قبلہ کو ان آخری الفاظ کے ساتھ اپنے کہ یہ منچ پر تشریف لائیں اور اپنی دعائیہ کلمات اور اپنی نصیحت آمیز گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ اور معزز فرمائیں۔